all 100% here. Hope you are all doing well. Namaskara. So wonderful to see such a wonderful personalities present here, especially the newcomers. A warm welcome to you all. Almost 18% are available. So whoever is yet to join, please their uplines or friends can invite them. Once again, remind them, give a missed call and remind them so that they also will be joining us. Today is a wonderful day. So success in business requires training, discipline, and hard work. But if you are not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were. So training, discipline, hard work, these are the three things we have to follow to success in our business. So not being frightened. So many people are afraid of the effort required to be succeeded. But some people are ready to accept the challenge, are not deterred by the hard work which is required for our success. So that is their mindset. So opportunities are there always. So it's our effort is there behind. So friends, myself Anandavalli Sushilan, retired ISRO scientist. So I would like to tell a small story to you that there was a person by name Raju, where it is. He has, sorry, Kannada. He was, ಅವರು ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಸೀಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು, ಪೋಷಣೆ ಕೊಡೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು, ಅದೇ ತರ he was kept on doing. People used to ask, ರಾಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೊಂದು ಟ್ರೀ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 1 year ಕಳ್ದೋಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಟ್ರೀನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. He will not answer to that. He will be kept on doing that. Whatever required for the tree, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬೀಜಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ 5 years ಕಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರು he never gave up. Okay, he never gave up. He was kept on doing this one. One day, after weeks, months, years together is passed, and 5 years gone. Also, it was not given any growth. So by 5 years, after 5 years, when people's surprise, they will ivarge ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಒಂದು within days, few days ಅಲ್ಲಿ tree has grown, and it has grown so big, and it has become 90 feet. Okay, it has become 90 feet. ಅದಕ್ಕೆ just weeks time, months time only has taken. But then ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ರಾಜು ನಿಮ್ ಟ್ರೀ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಬೀಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. Then Raju will tell, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದು it was making its root
too stable. It was growing the root. It was making the root fundamental clear, and it was growing that, and so that the tree will stay strong. That's what he said. So bamboo tree tara, namdu network marketing also is a business which we need to have a strong base, strong foundation. So for that only, if we do the hard work and we do the basic things, our business will grow and grow in sky height. There is no limit. It's high. Sky is the limit for network marketing business. Of course, Modicare. So friends, now we are also into this basic course, and this is our basic, the foundation we are laying now. ಎಷ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಥರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ before we start our main program, main training session, I would like to invite our great leader, mentor, Madam Sharadambal, to the screen to give a wonderful book reading. Welcome, Madam. Thank you. Thank you. Good morning to everyone. Actually, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕೋ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವನ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ we understand that a television station transmission tower broadcasts via a frequency which is transformed into pictures in your television. Most of us don't really understand how it works, but we know that each channel has a frequency, and when we tune up into that frequency, we see the pictures on our television. We choose the frequency by selecting the channel, and we then receive the pictures broadcast on that channel. If we want to see different pictures, then we have to change the channel. So similarly, you are a human transmission tower, and you are most powerful than any television tower created on earth. You are the most powerful transmission tower in the universe. Your transmission creates your life, and it creates the world. The frequency you transmit reaches beyond cities, beyond countries, beyond the world. It reverberates throughout the entire universe, and you are transmitting that frequency with your thought process. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ
it will have more and more powerful, and that will make you to achieve greater heights. Thank you, ma'am, this opportunity. Wow, so wonderful, madam. Yes, we start our program with 4:30 yoga and our visualization and all thoughts provoking speeches and training session. All these things are the different frequencies. So whatever frequency we are in, it will reverberates in the atmosphere. Whoever has studied TV engineering will be remembering this topic, how the frequency is being transmitted through the air, and we will be getting it. Otherwise, any layman also will be knowing how TV we are getting the frequency. Why not? Even FM, when you are tuned to the frequency, tuned to the this one proper frequency, we'll be getting channel 93.9, like that. We'll be tuning and we'll be getting that exact. So all of you tune yourself to the frequency what we are transmitting here properly. You acquire whatever knowledge ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಕೋ ಓಕೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಕೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ವಿಲ್ start our main course of session today. So the screen share starts. Welcome, ma'am. Yes, Krishnappa sir. No audio. So audio. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀ, ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಸ್. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಆನ್. ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಹೌದು. Okay. Anandali ma'am, you can share it. He has to stop then only. Yeah. Even my audio ಇಲ್ಲ sir. No audio, sir. Stop the share. Once again same thing try ಮಾಡಿ, otherwise stop ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay. Sir, screen share ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್. Zoom ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು You can share ma'am. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We can share. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 9, ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 9ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾಕಿದೆ? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ, ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಸ್ಗಳು ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ನೀಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಟ್ರೈನು, ಬಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಸದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರೋರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಗೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ. ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋರು, ನಮ್ಗಿಂತ 1 hour ಮುಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು, ನನಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ಅವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ. ನಾವ್ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಒಬ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇವರೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ನಮಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೇ ದಾರಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಾರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರಾನೇ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿರೋರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 1-to-1 ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಸಮಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ ಗಳ ಒಂದು ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಗಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪ್ಲೈನ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ನೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಅಂಡ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ? ಸುಮ್ನೆ ಹೆಸರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವೈಫ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ್ ನಂಬರು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ನಮಗ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ನಂಬರ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಗು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಗು ನಾವು ನಂಬರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಹೇಗೆ MLM ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೋ ನಾನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಯ್ಯೋ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಮ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಗನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ, ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ಬಂದಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೀ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಗ್ರಾಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೇನೆ. ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ನಾ ಸಪ್ನಾ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಏನು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡದೆ ಇರೋದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈ ತರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು, ಒಂದು, ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಕನ್ಸು. ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋದು ಕನ್ಸು. ನನ್ ಕೈ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಮಾತು ಅಂತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದೇ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕನ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನ್ಸನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ, ಅವ್ರ ತಾಲೂಕು, ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಅವ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನ್ಸು ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವಂತ ಕನ್ಸಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸು ಟಾಟಾದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಬರೀ ಕನ್ಸಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರ ಕನ್ಸು ನನ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಕನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನ್ಸಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಮೋದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ಸನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕನ್ಸು, ಮಧ್ಯಮ ಕನ್ಸು ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕನ್ಸು, 3 ತರ ಕನ್ಸಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಸು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಳು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕನ್ಸನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀರೆ ಒಡವೆ, ಈ ತರದ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕನ್ಸನ್ನ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋಂಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರದನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸು ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಕನ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಕನ್ಸು. ನಾನು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಸೇವೆಯ ಕನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಸೆಯಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೊಸೈಟಿಗೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೇನೋ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತದನ್ನ
ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಓದಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಕನಸು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ ತಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಚೌಟ್ರಿ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ 3 ತರ ಕನ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿಂದ 4 ತರ ಕನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋಣ. ಉದಾಹರಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕನಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕನಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ಏನು ನಂದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕನಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನನ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋದು. ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ 4, 5 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನೆ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 4th ಮತ್ತೆ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸೋಂಬೇರಿ, ಇವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಥಾಟ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀನ. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್. ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ 4ನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಜನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಏನು, ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇನ್ವೈಟ್. ಪೀಪಲ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅವಕಾಶನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಬೇಡ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, BOM ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿವರ್ತನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಕರೆಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನು ನೀವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಕರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆಷ್ಟು ಬಿವಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರ ಲೈಫಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕರಿಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು 4th ಮತ್ತೆ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶನ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂಡ್ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು, ಅವರ ಟೈಮ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಅಂಡ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, 1-to-1 ಮೂಲಕನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ 1-to-1 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 1-to-1 ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, BOM ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೋಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಿವಿನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟಿವಿನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಮದ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಕರೀರಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಡೌನ್ಲೈನ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೈನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡೈಲಿ 2 hours ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ 4 hours 5 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 6 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ತರನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಹಳೆದನ್ನ ಕೆತ್ಕೋದು, ನಿಮ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡಿರೋ ಬೇಡವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅವತ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಅವರು. ಆತರ ಆದಾಗ ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಬಹಳ Yes, friends. So, ivattu the first 5 points of echo ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah. Yes, back to Anandavalli ma'am. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you ma'am. Wow, thank you Tara ma'am, such wonderfully explained the system. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ದಿ ವೀಲ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿತರ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 ತರದ ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೇನು ಅದು ನೀವು ಬರೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್
ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, that also we should write and keep. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ದಟ್ ಕನಸು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಅವರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹರಿ ಆರ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಂಬರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮೂರ್ಮೂರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಿಪೋಲ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾನ್ಸರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಟಿವಿ ಏನಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಪ್ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ದು ಅಪ್ಲೈನ್, ಅವರದ್ದು ಅಪ್ಲೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ತನಕ ಅಪ್ಲೈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಗಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವೆರಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ತರ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಪನಿದ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವರದ್ದು ದಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ as well as ಕೇರಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಯು ಕೇರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ, so that it will be there struck in the mind. Krishnappa sir, welcome. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೋದಿಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಈ ಮೋದಿಕೇರ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ದೂರ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5M ಕ್ಲಬ್ ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓವರ್ ಟು ಯು. Thank you, Krishnappa. Next, Mahesh Padkar. Sir, 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು sharing ಕೊಡಬಹುದು. Whatever today we have heard from madam, Tara madam, ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಮಹೇಶ್. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಶಿರ್ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಎಡಗುತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ದೇಶ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನಸು ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮು. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. Wonderful, Mahesh. So wonderfully your understanding has been explained. So here I would like to invite once again next Sudhish to the screen. Mr. Sudhish. Good morning, madam. Very good morning. Madam, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 8 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಾಗ. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈನರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನರ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಲೈನರ್ಗಿಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈನರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ over to you, madam. Thank you, Sudhish. Wonderful. So wonderful. See, in network marketing, each and every consultant, each and every person is a company. So we should see that company should run on the system. Company system follow ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಕ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಯಶಸ್ಸು ಕಾಲು ಕಸ ಸಮಥಿಂಗ್. Prema madam, you have to correct me. Okay. So ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು? ನಾವು we should blindly ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಜನಗಳು all our leaders ನ ನೋಡಿದ್ರೆ they have simply blindly followed the uplines, active uplines. That is correct word. We should active uplines ನ follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 second ಟೈಮ್. ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ shall I conclude, madam? Just for one more announcement is there. Yes. Announcement. ಈಗ ಡೈಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಲಿಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಜಾಗರ್ ಲಿಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು. ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್, ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಬುಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂತು, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬರೀ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಸರಿ, ಬಟ್ ಬರ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಬುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಪೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದು ಬರಿವಾಗ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾದ್ರೇನು ನೀವು ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಇದು ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಅವರೇ ಓದಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಇದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಶಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೇನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗೋ ಆಗ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು 3 to 4 days ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿನಂತಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಾರು ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್